personality. Personality කියන්නේ how a person reacts and interacts with others. එහෙම නැත්නම් how people affect how they see themselves, their inner and outer traits, and how they behave in different situations. Personality කියන්නේ පුද්ගලයෙක් අනිත් අයත් එක්ක කොහොමද රියැක්ට් කරන්නේ, කොහොමද ඉන්ටරැක්ට් වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් සරලව කියනවා නම් ඔයා කොහොමද තවත් කෙනෙක් එක්ක කතා කරන්නේ, කොහොමද ඔයා හැසිරෙන්නේ කෙනෙක් කතා කරන විදිය, කෙනෙක් හැසිරෙන විදිය තමයි personality කියන්නේ. How a person reacts and interacts with others. එතකොට personality එකේ determinants තියෙනවා 5. What makes our personality? මෙතනදී personality එක හැදෙන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි මේ කියන්නේ. Determinants කියන්නේ personality එක හැදෙන දේවල්. Biological factors බලපානවා personality එකට. ජීව විද්‍යාත්මක සාධක. Heredity කියන්නේ අම්මගේ තාත්තගෙන් ලැබෙන ඥාන. ඊළඟට physical features, body structure, අපේ look එක, ඒ වගේ දේවල්. ඊළඟට brain එක, how our brain works. Then biofeedback techniques mean body response methods. මෙන්න මේ දේවල් මෙන්න මේ biological factors ටික අපේ personality එක determine කරනවා. personality එක හැදෙන්න help වෙනවා. ඊළඟට cultural factors. අපේ knowledge එක, beliefs, arts, morals, law, customs and habits, මෙන්න මේ දේවල් culture factor එක යටතේ අපිට ගන්න පුළුවන්. Culture includes knowledge, beliefs, art, morals, law, customs and habits we learn as society members. මෙතනදී සමාජ පැත්තෙන් ගත්තහම views දෙකක් තියෙනවා. Culture is everything around us. Culture is the people's way of life. සංස්කෘතිය කියන්නේ අප වටා තියෙන සියලුම දේ. ඒ වගේම මිනිස්සු ජීවත් වෙන විදිහ තමයි මේ කල්චර් කියලා අදහස් කරන්නේ. ඊළඟට අපේ personality එක determine කරනවා අපේ family factors, home environment. පේරන්ට්ස්ලා විසින් නිර්මාණය කරලා දෙන අපේ home environment එක අපේ personality එකට බලපානවා. Parents play vital role in shaping children's personality. අපේ personality එක මුල ඉඳන්ම හැදෙන්නේ අපේ පේරන්ට්ස්ලාගේ. ඒ කියන්නේ අපේ personality එක පොඩි කාලේ ඉඳන් තීරණය වෙන දෙයක්. ඒකට අපේ family factors කියන එක personality එකට බලපානවා. ඊළඟට social factors. අපේ ඉන්න යාළුවෝ, ගුරුවරු, ඒ වගේ දේවල් වලින් අපේ personality එකට යම් කිසි බලපෑමක් වෙනවා. ඔය දහම් පාසල්, ඒ වගේ තෝඩි ඉස්කෝලේ, එක clubs, ඒ වගේ social factors අපිට උදව් වෙනවා අපේ personality එක හදාගන්න. ඊළඟට situational factors. Situational factors means change of situations affects personality. අපි face කරන situation එක වෙනස් වෙනකොට ඒ situation එකේදී අපේ personality එක ඒ situation එකට අනුව වෙනස් වෙනවා. academic vs industry. අපි academic එකේදී තියෙන personality එක නෙමෙයි අපි industry එකට ගියාම අපිට තියෙන personality එක වෙනස් වෙනවා වගේ වෙනස් වෙන්න ඕනේ. ඒකට situation එක අනුවත් අපේ personality එක determine වෙනවා.
එතකොට determinants of personality, biological, cultural factors, family factors, social factors, and situational factors. ඊළඟට personality frameworks හතරක් තියෙනවා. Types A and B personality, locus of control, the big five model, Myers-Briggs type indicator. එකින් එක බලමු මේවා මොනවද කියලා. මුලින්ම types A and type B personality. Types A personality කියන්නේ always moving, walking and eating. මේ type A එකේ කට්ටිය කොයි වෙලෙත් ඇවිදිනවා, කනවා, හැමදේම හරි ඉක්මනින් කරන අය මේ type A අය. Feel impatient with slow events. මෙයාලා හරිම නොයිවිසිලිමත්. කිසිම ඉවසීමක් නෑ මේ අයට. ස්ලෝ දේවල් වලදී කිසිම ඉවසීමක් නෑ. ස්ලෝලි දේවල් මෙයාලට හරියන්නේම නැහැ. හරිම ඉක්මන් කට්ටියක් මේ type A අය. Try to do many things at the same time. හැමදේම එකපාර තමයි මෙයාලා කරන්න හදන්නේ. multitask තමයි මෙයාලා කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට. ඊළඟට cannot handle free time වල නාට විනෝද කාලය හරියට handle කරගන්න බෑ. type A කට්ටියට focus on numbers and measuring success. කියන්නේ එයාලා හැමදේම count කරනවා. success එක පවා මෙයාලා measure කරන කට්ටිය. ඊළඟට very competitive in work. high stress. මේගොල්ලෝ හැමදේම ඉන්නේ ලොකු stress level එක මේ type A කට්ටිය. These people are always hurry, want to do everything quickly and feel stressed easily. If you want to answer in question that who are the type A personality, you can write these people are always hurry, want to do everything quickly and feel stressed easily. The next type B personality. Never feel time pressure or impatient. Type A අය වගේ නෙමෙයි. මෙයාලා නොවිසිලවත් නැහැ. කිසිම වෙලාවක මෙයාලා නොවිසිලිමත් වෙන්නේ නැහැ. හරිම patiently තමයි ඉන්නේ. Play for fun, not to prove they are better. කියන්නේ type B කට්ටිය type A අයට වඩා කියන්නේ low stress එක තමයි මෙයාලා ඉන්නේ. Don't need to off their success. මෙයාලගේ සාර්ථකත්වය මෙයාලට පෙන්වන්න ඕනේ. Can relax without feeling guilty. මෙයාලට නිකන් නිදහසේ ඉන්න පුළුවන් කිසිම අපහසුතාවයක් නැතුව කියන්නේ අර type A කට්ටියට අයියෝ කියන්නේ අර නිදහසේ ඉන්නකොට type A කට්ටිය හැම වෙලේම ඒකත් එයාලට හරිය විදිහට handle කරගන්න බෑ. ඒ වුණාට type B කට්ටියට එහෙම නෑ. එයාලා හරිය නිදහසේ එයාලගේ විවේක කාලය ගත කරන කට්ටිය. Don't need to show off එක හරිය. Play for fun, not to prove they are better. මෙයාලා ෆන් එකේ ඉන්න කාටවත් පේන්නේ මෙයාලා හොඳින් ඉන්නවා කියලා. ඒ යාගේ විනෝදයෙන් වෙනුවෙන් තමයි මෙයාලා දේවල් කරන්නේ. ඒකෙන් දැන් type A කට්ටියට සාමාන්‍ය උදාහරණයක් කිව්වොත් මෙයාලා නිකන් අර එකම දේවල් ගොඩක් වෙලාවට කරනවා කියන එක අදහස් වෙන්නේ. මෙයා අපි හිතමු අපි ෆෝන් එකෙන් මැසේජ් කරන ගමන් ටීවී එකක් බලනවා. ඒ type A කට්ටිය. ලන්ච් එක කන ගමන් ඔෆිස් එකේ වැඩත් කරනවා. ඊළඟට ට්‍රැෆික් එකක වගේ ඉන්නනොත් මෙයාලා තරහ ගන්නවා. කියන්නේ හොලිඩේ එකකට කියන්නේ මේගොල්ලෝ වැඩ යනමයි හිතන්නේ මේ type A කට්ටිය. හරිම ස්ට්‍රෙස් එකේ ඉන්න කට්ටියක්. ඊළඟට type B අය නගියර කිසිම type ප්‍රෙෂර් එකක් නැහැ මෙයාලට. මෙයාලගේ ගාව තියෙන මේගොල්ලෝ පීඩනය අඩුයි.
ඒ කියන්නේ මෙයාලගේ weekend එක හරිම relax විදිහට enjoy කරන කට්ටියක් ඊළඟට ඒගොල්ලෝ දැන් ටයිප් A කට්ටිය ට්‍රැෆික් එකක හිටියොත් ටක් ගාලා තරහ යනවා. ටයිප් B කට්ටිය එහෙම නැහැ. ඒ වෙලාවෙත් නෑ මියුසික් එක අහනවා. They can handle their free time, but type A they can't handle their free time. ඊළඟට කන වෙලාවට කනවා. කිසිම යාලට ටයිම් එක ගැන ප්‍රොෂේ එකක් නැහැ මේ ටයිප් B කට්ටියට. If you got question about who are the type B persons, you can write type B persons are relaxed, don't rush, and don't get distracted easily. Locus of control. Locus of control is a psychological concept that shows how much people believe they have control over events in their lives. මේ කියන්නේ මොකක්ද? How much people think they control their own life. How much people they think control their life. කියන්නේ මිනිස්සු හිතනවා මගේ ජීවිතේ ඔයා හිතනවා ඔයාගේ ජීවිතය පාලනය කරන්නේ ඔයාමද නැත්නම් වෙන දේවල්ද කියලා. internal person ලා හිතන්නේ I can control my life. මට මගේ ජීවිතය පාලනය කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ external අය නම් හිතන්නේ my life beyond my control. මගේ ජීවිතේ මගේ අතේ නැහැ. මෙයා මගේ ජීවිතේ පාලනය වෙන්නේ වෙන අය වෙන බලවේග වලින්. ඒ කියන්නේ I control my life internal කට්ටිය හිතනවා මම මගේ ජීවිතේ පාලනය කරනවා. හැබැයි මේ extrovert කට්ටිය හිතන්නේ life controls මේ ජීවිතය තමයි මම පාලනය කරන්න කියලා. එතකොට internal අය I make my own success. I like feeling good about my work. I take care of my health. I like jobs where I can make decisions. internal කල්තිය කියන්නේ මම මගේ මහන්සිය හින්දා තමයි සාර්ථක වෙන්නේ. මම වැඩ කරලා සතුටු වෙනවා. මම මගේ සෞඛ්‍ය ගැන බලා ගන්නවා. මට මගේම ඕන් ඩිසිෂන්ස් ගන්න පුළුවන් ජොබ් එකකට මම හරි කැමතියි. internal කට්ටිය. external කට්ටිය things just happen to me. වෙන දේවල් ඒ විදිහට මෙයා වෙන්න දීලා ඉන්නවා. I like getting money. මේ external කට්ටිය සල්ලි හම්බ වෙනවට තෑගි හම්බ වෙනවට හරි කැමති. I like job with clear rules. පැහැදිලි නීති සහ තියෙන රැකියාව වලට මේ external කට්ටිය කැමති. Other people know luck decide my life. මෙයා හිතනවා external කට්ටිය හිතන්නේ අනිත් මිනිස්සු හරි එයාගේ lucky එක එයාගේ වාසනාව තමයි එයාගේ ජීවිතේ තීරණය කරන්නේ කියලා මේ external කට්ටිය හිතනවා. Locus of control means how much people think they control their own life. Someone think I can control my life. On the other hand, someone think life is beyond their control. ඊළඟට the big five model. මේක මතක තියාගන්න ලේසි මේකේ components පහ ocean OCEAN ocean. එතකොට O means opens to experience. Opens to experience. මුලින්ම the big five model is a way to describe human personality using five main traits. මිනිස්සුන්ගේ personality එක විස්තර කරන පාවිච්චි කරන ක්‍රමයක් තමයි මේ big five model එක කියන්නේ. five main traits මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රධාන ගුණාංග ටිකක් තමයි මෙතනදී අපි කතා කරන්නේ. පළවෙනි එක opens to experience. How open person is to new things.
Opens to experience mean how open a person is to new things. අලුත් අත්දැකීම් වලට මේ පුද්ගලයා කොච්චර විවෘතද කියන එක. Creative and curious about score high. නිර්මාණශීලී, කුතුහලශීලී අය. Conventional people score low. සාම්ප්‍රදායික අය. හරි ඊළඟට එතකොට මේක උදාහරණයක් තියෙනවා opens to experience adventure tourist vs comfort seeker. මේ කියන්නේ adventure tourist කියන්නේ රාස ජනක අත්දැකීම් ලබන්න පුළුවන් සංචාරක වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙයාලා කුතුහලයක් තියෙනවා මෙයාලා ගාව. comfort seeker කියන්නේ comfort seeker කියන්නේ හරි සනසීමෙන් ඉන්න කට්ටියගේ කියන්නේ අර වගේ risk adventure කියන්නේ excite ඕනේ මෙයාලට exciting වෙන්න ඕන හැ සනසීමෙන් ඉන්න comfort seekers ලා කියන්නේ එතකොට අයට මෙයාලා අලුත් දේවල් වලට යොමු වෙන්නේ නැහැ adventure කියන්නේ ටිකක් risk එකක් ගන්නවා කියන අලුත් දෙයක් නේ how open person is to new things opens to experience okay. Second එක තමයි conscientiousness. Sorry if I pronounce this word wrongly. මම හිතන්නේ conscientiousness කියන්නේ හෘද සාක්ෂියට එකඟව කියන meaning එක එන්නේ. එතකොට conscientiousness කියන්නේ how reliable and organized a person is. How reliable, high score, responsible and persistent. මේ කියන්නේ කොච්චර විශ්වාසනීයද කියන මීනින් එකම තමයි හෘද සාක්ෂියට එකඟව කියන එකනේ. කොච්චර විශ්වාසනීයද සංවිධානාත්මකද කියන එක. මේ අය ක්‍රමානුකූලව වැඩ කරනවා. Low scores are easily distracted and disorganized. කියන්නේ අවධානය අඩු සහ හරිම අසංවිධානාත්මක disorganized සංවිධානාත්මක ගතියක් නෑ මෙයාලා ගාව. මෙන්න මේ ගති ලක්ෂණේ අඩු අය. මේක වැඩියෙන් තියන අය high scores are responsible and persistence how reliable and organized person is. කොච්චර විශ්වාසන කියන එක තමයි මේකේ තේරුම. ඊළඟට extraversion how comfortable a person is with relationships. How comfortable a person is with relationships. අනිත් අයත් එක්ක තියෙන රිලේෂන්ෂිප් එක තව ඒ කෙනාට කොච්චර කම්ෆර්ටබල්ද කියන එක මේ එක්ස්ට්‍රාවර්ෂන් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ එක්ස්ට්‍රාවර්ස්ලා කියන්නේ සෝෂල් කට්ටිය කියන්නේ සමාජශීලී, හරිම කරේජ්, හරිම ධෛර්යවන්තයි. ගොඩක් වෙලාවට හැම වෙලේම කතා බහේ තමයි මේ අය ඉන්නේ. එතකොට introverts are quiet and thoughtful. introverts නම් හරිම නිහඬයි. එයාලා ඇතුලින් තමයි ගොඩක් දේවල් හිතන්නේ මේ introverts කියන කට්ටිය.
එන එයාලා තනිකර ජීවිතේ තමයි ඉන්ට්‍රෝවර්ස්ලා ගොඩක් කැමති. ඊළඟට agreeableness. How much a person likes to cooperate with others. Agreeable people are warm, trusting and cooperative. අනිත් අයත් එක්ක කොහොමද කෝපරේෂන් එකක් තියනවාද කියන එක තමයි මේ agreeable කියන්නේ. මේ agreeable කල්තිය හරිම කෝපරේටිව් කියන්නේ හරිම සහයෝගය මෙයාලත් එක්ක වැඩ කරන්න පුළුවන්, විශ්වාසනීය වැඩ කරන්න පුළුවන්. හැබැයි disagreeable කට්ටිය නම් disagreeable people are cold and ඒ කියන්නේ agreeable කට්ටිය warm කියනවා, disagreeable කට්ටිය cold කියලා කියනවා මෙතනදී. සීතලයිද? ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ මෙතන cold. ඒ ගැන කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ. antagonistic. අපි බලමු සර්ච් කරලා. හරි මෙතන මේ agreeable people are warm, trusting and cooperative. මෙතන warm කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ මේ වගේ අයට ලං වෙන්න පුළුවන්. කියන්නේ මේගොල්ලෝ හරිම මිත්‍රශීලී, ආදරණීය ස්වභාවයක් වෙන්න කට්ටිය. හිතවත් අනිත් අයට ඇහුම්කන් දෙනවා. හරිම කියන්නේ මේ අයට ලං වෙන්න පුළුවන් කියන එක තමයි මේ මෙයාලා උණුසුම් කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ. ඒකට disagreeable people are cold කියන්නේ මේගොල්ලන්ට ලං වෙන්න බෑ. හරි දුරස්තයි, දුරින් ඉන්න කට්ටියක්. අනිත් අය ගැන නොසලකිලිමත්, අන් අයගේ හැඟීම් ගැන හිතන්නේ නැහැ. හරිම රාළුයි. ඒක තමයි මේ cold කියන එකෙන් අදහස් කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා cold and antagonistic. Antagonistic කියන්නේ කියන්නේ සතුරුයි කියන අදහස, විරෝධී. කියන්නේ මේගොල්ලෝ ගැටුම් ඇති කරගන්නවා මේ disagreeable කට්ටිය. හරිම දුෂ්ටයි. මොකක් හරි කිව්වොත් මොකක් හරි යෝජනාවක් දැම්මොත් ඕක වැඩක් නෑ, ඕක ගොන් වැඩක්, ඒ වගේ දේවල් කියන කට්ටිය තමයි මේ antagonistic කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒක එහෙම තමයි. ඊළඟට ඕන් තව වචනයක් තියෙනවා ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න අමාරු එකක්. neuroticism. හරි කිව්වා හරි. emotional stability. emotional stability කියන්නේ මේක මේ ස්නායු රෝගයක් කියලා කියන්නේ. විදිහට තමයි මෙතන මේ මීනින් එක එන්නේ. how well a person handles stress and emotions. person කෙනෙක් එයාගේ ස්ට්‍රෙස් එක, එයාගේ emotions handle කරන්නේ කොහොමද කියන එක. neurotic are nervous, anxious. Yeah. Low scores are calm. Sorry. Neurotic are nervous, anxious and depressed. Neuroticism. කියන්නේ කෙනෙක්ගේ චිත්ත ආතතිය එහෙම නැත්නම් ඉමෝෂන් එක එක්කෙනා හැන්ඩල් කරගන්න විදිය, කොහොමද හැන්ඩල් කරගන්නේ, කොහොමද හසුරුව ගන්න කියන එක තමයි නියුරෝටිසිසම් කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ. එතකොට නියුරෝටික් කියන්නේ හයි ස්කෝර්, මේ ගති ලක්ෂණය වැඩිපුර තියෙන අය, nervous, anxious and depressed. ඒ කියන්නේ මෙයාලා මේක වැඩිපුර තියෙන අය මොකද්ද හරිම නර්වස්, කියන්නේ ඉක්මනින් කනස්සල්ලටපත් වෙනවා. මානසික පැත්තෙන් මේගොල්ලෝ හරිම අස්ථාවරයි. හැබැයි low score තියනවා, මේක අඩුවෙන් තියනවා හරිම calm, self confident and secure. කියන්නේ මෙයාලගේ emotional stability එක හරිම calm. හරිම සංසුන්, මේගොල්ලෝ හරිම
ආත්ම විශ්වාසය හරිම කොන්ෆිඩන්ස් තමයි මේක අඩුයි මේ ගති ලක්ෂණ අඩුවෙන් තියන අය ඉන්නේ. හරිනේ එතකොට ඒ පහ හරි ඊළඟට MBTI. MBTI කියන්නේ MBTI Myers-Briggs Type Indicator. MBTI is a tool that helps us understand different personality types. It shows how people prefer to act, thinking, and make decisions. එතකොට මේ MBTI ඉන්ඩිකේටර් එක යටතේ අපි කම්පෙයාර් කර traits හතරක් ගැන කතා වෙනවා. Extraversions and introversions get energy from being with other people. කියන්නේ මේගොල්ලන්ගේ එනර්ජි එක තියෙන්නේ අනිත් මිනිස්සු ගාව. කියන්නේ දකින්න හරි. අනිත් අයටකෙදි තමයි මේ extraversions කට්ටියගේ එනර්ජි එක තියෙන්නේ. හැබැයි introverts කට්ටියගේ එනර්ජි එක තියෙන්නේ තනියම ඉන්නකොට. එතකොට extraversions කට්ටිය outgoing and social, like to talk first and then think friendly with everyone. But introversions quite like to focus, think first, then talk, and prefer small groups. Extrovert කට්ටිය කතා කරලා තමයි හිතන්නේ. හැබැයි introvert කට්ටිය හිතලා තමයි කතා කරන්නේ. එතකොට sensing and intuitive. pronouncing චුට්ටක් ඉන්න එක. sensing and intuitive. pronouncing වල අවුලක් තියෙනවා ගණන් ගන්න එපා. sensing and intuitive. Sensing mean focus on real facts and details. Focus on real facts. Sensing කට්ටිය real facts ඇත්තම සාධක සහ details තමයි මේගොල්ලෝ focus කරන්නේ. Intuitive කට්ටිය focus on big ideas and possibilities. ලොකු අයිඩියා එකක් තියෙන දේවල් ගැන තමයි මේගොල්ලෝ ફોකස් කරන්නේ. කියන්නේ possibilities වලට වෙන්න පුළුවන් දේවල් ගැන තමයි මේගොල්ලෝ ફોකස් කරන්නේ. Intuitive කට්ටිය. Sensing practical and realistic, like step by step methods, focus on what is happening now. Intuitive, creative and imaginative, like to see the big picture, think about future possibilities. ඊළඟට thinking vs feeling. Thinking use logic facts. Thinking logic facts තමයි මේගොල්ලෝ තර්කානුකූල දේවල් තමයි මෙයාලා focus කරන්නේ මේ thinking කට්ටිය. Make decisions with the head. ඔළුවෙන් තමයි මේගොල්ලෝ තීරණ ගන්නේ. Focus on rules and fairness. සාධාරණත්වය ගැන නීති ගැන මේගොල්ලෝ focus කරනවා. Feelings can use personal values and emotions. මේගොල්ලෝ focus වෙන්නේ ඒගොල්ලෝගේ personal values සහ emotions ගැන.
make decisions with the heart. මේගොල්ලෝ හදවතින් තීරණ ගන්නවා. care about people. මිනිස්සු ගැන හිතනවා. ළඟට judging vs perceiving. Judging mean like structure and planning. මෙයාලා ස්ට්‍රක්චර් එකකට කියන්නේ සැලසුම්කට තමයි මෙයාලා දේවල් කරන්නේ. want to things organize දේවල් සංවිධානාත්මක විදිහට මේ කට්ටිය කරන්න කැමතියි. මේ plans and follow them. මේ සැලසුම් හදලා ඒ දේවල් මෙයාලා follow කරනවා. like to finish task quickly. මේගොල්ලෝ ඕනම task එකක් ඉක්මනින් ඉවර කරන්න කැමතියි. Perceiving like flexibility and freedom. Keep option open. Can change plans easily. මේගොල්ලෝ හරියම නම්‍යශීලී. අර කට්ටිය නම් එහෙම plan එකක් ගෙහුවොත් ඒක ඒ විදිහටම කරනවා. හැබැයි මේ කට්ටිය මේ ගහන plan එක වෙනස් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ හරියම flexibility කට්ටිය. හරියම free එකක ඉන්න කට්ටිය තමයි perceiving කියලා කියන්නේ. ඊළඟට අර ප්‍රධාන frameworks පහට අමතරව තියෙනවා the dark trait. මෙතන මේ කියන්නේ negative personality traits. අර අපි ගොඩක් කතා කරේ positive ඒවා වගේ යන්නේ. එතකොට මේ කියන්නේ the dark trait is a group of 3 negative personality traits that some people have. සමහර මිනිස්සු ගාව තියෙන negative personality තුනක් ගැන තමයි මෙතනදී කතා කරන්නේ. These traits can make people difficult to work with and can harm relationships in organizations. මෙන්න මේ ගතිගුණ තියෙන අය relationships වලට අපේ organization වලට harm කරන්න පුළුවන්. හරි ඔන්න තවත් දිව පැටලෙන වචනයක්. මොකද Machiavellianism. හරියට කිව්වා being manipulative and cunning to get what you want. Use people for personal gain. Focus on winning and at any cost. Keep emotional distance from others. මෙන්න මේ Machiavellianism කියන negative trait එක මේ කියන්නේ මොකද්ද? තමන්ට ඕන දේ ගන්න වෙන අයව manipulate කරනවා මේ කට්ටිය. කියන්නේ තමන්ගේ personal දේවල් ලබා ගන්න මෙයාලා people's මිනිස්සුන් use කරනවා. Focus on winning at any cost. කොච්චර වේදන් ගියත් මෙයාලා දිනන එක ફોકસ කරනවා. Keep emotional distance from others. Emotionally මෙයාලා ටිකක් අඩියක් පස්සට අරන් තමයි ඉන්නේ අනිත් අයගේ. එතකොට in the workplace මේ වගේ අය workplace එකක ඉන්නවා නම් may lie or cheat to get promotions. Use colleagues to achieve. මේ වගේ අය workplace එකක හිටියොත් වෙන්නේ cheat කරන්න පුළුවන්, බොරු කරන්න පුළුවන් promotions වෙනුවෙන්. ඒගොල්ලන්ගේ දේවල් achieve කරගන්න තමන් co-workersලා use කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ trait එක, මෙන්න මේ negative trait එක තියෙන individualsලා හිටියොත්. ඊළඟට narcissism. Having an extremely high opinion of yourself. මේ අය තමන්ව හරියට ලොකුවට හිතන්නේ. තමන් හරිය ලොකු කෙනෙක් කියලා තමයි මේ කට්ටිය හිතන් ඉන්නේ. තමන් හැමෝටම වඩා හොඳයි. Think you are better than everyone. Think I am better than everyone. තමන් හැමෝටම වඩා හොඳ කෙනෙක්. Use other people for personal benefit. තමන්ගේ වාසිය වෙනුවෙන් අනිත් අය use කරනවා. Very sensitive to negative feedback. කියන්නේ අනිත් අය ගැන කිසිම ෆීලිං එකක් නැහැ මේ කට්ටියට. ලොකු ලොකු ඩ්‍රීම්ස් තියෙනවා මේගොල්ලන්ට ෆේමස් වෙන්න.
එහෙම කෙනෙක් තමයි මේ narcissism කියලා කියන්නේ. ඊළඟට මේ අය work place එකේ හිටියොත් take credit for others work අනිත් අයගේ වැඩ වලින් මේගොල්ලෝ credit එක ගන්නවා. Don't work well in teams. ටීම් එකේ වැඩ කරන්නේ හැබැයි මේකේ ටීම් එකට මොකක් හරි credit එකක් හම්බුනොත් ඒ credit එක ගන්නවා. Can't handle criticism for managers. criticism criticism කියන්නේ චෙක්ටර්. criticism කියන්නේ අනිත් අය විවේචනය කරනවා කියන්නේ අඩුපාඩු ඒ වගේ දේවල් can't handle criticism from managers. දේවල් handle කරන්න බෑ කියලා කියන්නේ managers ලට. ඔව් ඒක තමයි ඒකේ අයිඩියා එක. can't handle criticism from managers කියන්නේ මෙයාලගේ මේ විවේචන කියන්නේ මෙයාලට මේ කෙනෙක් දෙන මැනේජර්ස් දෙන අවවාද මෙයා ගැන මොකක් හරි විවේචනයක් කළොත් මෙයාලට දරා ගන්න බෑ. can't handle කියන්නේ ඒකයි. හරි ඊළඟට psychopathy. psychopathy. psycho නෙමෙයි psychopathy lack of empathy and emotional connection with others. වෙන අයත් එක්ක කිසිම සම්බන්ධතාවයක් නැහැ මෙයාලත් එක්ක කිසිම emotional connection එකක් නැහැ. Don't feel guilty about hurting others. Good at reading people but don't care about them. Don't feel guilty about hurting them. කිසිම වරදකාරී හැඟීමක් දැනෙන්නේ නැහැ මේගොල්ලෝ කෙනෙක්ට හර්ට් කරාට මෙයාලට කිසිම අපහසුතාවයක් දෙන්නේ නැහැ. මිනිස්සු කියවන්න හරි දක්ෂයි මේ කට්ටිය. හැබැයි මෙයාලා ඒ දේවල් කියා කරන්නේ නැහැ. In the workplace, can be great leaders in the short term but harmful long term. ඊටම කෙටි කාලයකින් හොඳ ලීඩර්ස්ලා වෙන්න පුළුවන් මේ කට්ටියට. හැබැයි මේක දීර්ඝ කාලීනව ලොකු බලපෑමක් වෙන්න පුළුවන් මේ අය හින්දා. May engage in unethical behavior without feeling bad. කිසිම සදාචාරයක් නැති හැසිරීම වල මේ කට්ටිය නිරත වෙනවා. කිසිම මේ දේ නරකයි කියලා හැඟීමක් නැතුව මේ අය මේ unethical behaviors වල නිරත වෙනවා. හරි. ඊළඟට අපිට තියෙනවා theory දෙකක් කතා කරන්න personality lesson එකේ. Situation strength theory ඊළඟට trait activation theory. මොකක්ද මේ theory දෙක? මේ දෙකේම කතාව යන්නේ personality එකයි situation එකයි අතර. Situation strength theory. This theory says that personality affects behavior differently based on the situation. අද මේ කියන්නේ
අපේ personality එක අපේ behavior එකට බලපාන විදිහ situation එක අනුව ඒ situation එකේ තියෙන strength එක අනුව වෙනස් වෙනවලු. මේ theory එකෙන් කියන්නේ අපේ personality එක අපේ behavior එකට බලපාන විදිහ මොකක් හරි සිටුේෂන් එකක තියෙන ස්ට්‍රෙන්ත් එක අනුව වෙනස් වෙනවා කියලා කියනවා. එන්නේ සිටුේෂන් එක ස්ට්‍රෝං සිටුේෂන් එකක් නම් පර්සනැලිටි එක අපිට එච්චර වැදගත් වෙන්නේ නැහැලු. හැබැයි වීක් සිටුේෂන් එකක් නම් අපිට පර්සනැලිටි එක ගොඩක් ඕන වෙනවලු. If it is a strong situation, personality matters less. If it is weak situation, personality matters more. What is situation strength? මොකක්ද මේ situation strength කියන්නේ? SS means situation strength. මම අදහස් කරලා තියෙන එක. The situation strength means how much our situation control our behavior. සිටුේෂන් එක කොච්චර තරමට අපේ බිහේවියර් එක කන්ට්‍රෝල් කරනවද කියන එක තමයි සිටුේෂන් ස්ට්‍රෙන්ත් කියලා කියන්නේ. It depends on norms, cues, and standards that tell us what to do. Strong situations show clear rules and expectations, but weak situation give us freedom to act as we want. Strong situation එක ගන්න අපිට කරන්න ඕන දේ clearly rules ටික මොකද්ද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියන දේ තියෙන. එතන අපේ එතනතර personality එක ඕන වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි weak situation එකේදී අපිට free එකක් තියෙනවා. අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා. අන්න එතනදී අපිට අපේ personality එක ඕන වෙනවා. 4 elements of situation strength in organization. Clarity, consistency, constraints, consequences. Clarity කියන්නේ පැහැදිලිකම. How clear are the job's duties and responsibilities? Job එකේ duty එක තියෙන වගකීම්ගේ වල clear එක පැහැදිලිකම. Consistency එකඟ බව, එකඟතාව. හැම instruction එකක්ම හැම instruction එකේම එකම direction එකද තියෙන්නේ. එහෙමනම් ඒ situation එක හරියම strong එකක්. Do you work use point in the same direction? When everything match strong එක හරියම situation එක හරියම strong කියලා කියනවා. හැම point එකකම same direction එකක් නම් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අර එකගයි නම් හැමදේම ඒ situation එක හරියම strong. එතනදී අපිට අපේ personality එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි ඒ කියන්නේ. Constraints. How much freedom do people have to decide? කෙනෙක්ට decide කරන්න කොච්චර freedom එකක් තියෙනවද? කොච්චර සීමාවක් තියෙනවද? මොකක් හරි සීමාවක් වෙනකම් විතරද මෙයා කියන්නේ කොයිතරම් දුරට දේවල් decide කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් කොත්තන්ට වෙනකම් decide කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියනවාද කියන එක තමයි constraint කියන්නේ. Consequences. How important are the results of actions? Actions වල results කොච්චර වැදගත්ද? එතකොට ඒ action වල result කොච්චර ගොඩක් වැදගත් නම් most important නම් මෙතන situation එක strong. හරි. strong situation always good. ස්ට්‍රෝං සිටුේෂන් එකක් තියෙද්දි අපි කියනවා අපිට පර්සනැලිටි ගොඩක් ඕන වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒක හොඳයි. හැබැයි ඒක හැම වෙලේම හොඳ දෙයක්ද? Not always. Strong situations can be problems. Too many rules can be boring. Rules that ඒක boring වෙන්න පුළුවන්.
may reduce creativity and initiativity කෙනෙක්ගේ create කරන situation එක stress නැති වුණොත්නේ අපේ personality එක එළියට එන්නේ. එතකොට එතනදී situation එක strong වෙන්න ගොඩාක් එක strong situation එකක් නම් එතනදී අපේ personality එක active වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපේ creativity එක initiative එක reduce වෙන්න පුළුවන්. Self-directed people might feel restrict. සාමාන්‍යයෙන් තමන්ගේම decisions ගන්න කට්ටියට මෙන්න මේ strong situations ටිකක් අපහසු වෙන්න පුළුවන්. කිසිම free ගතියක් නැහැනේ. එතකොට trait ඊළඟට trait activation theory. Trait activation. Some situation activate certain personality traits more than others. සමහර situations personality traits activate කරනවා කියනවා මේ theory එකකින්. සමහර situations සමහර personality traits activate කරනවා. මේකෙන් කොහොම job එක කොහොමද අපේ personality type එකකට suit වෙනවද කියලා මෙතනදී අපි predict කරනවා. We can predict which job suit which personalities. Different situation brings out different traits in people. විවිධ situation වලදී අපේ විවිධ personality trait activate වෙනවා. ඒක තමයි trait activation කියන්නේ. එතකොට අපි theory දෙකක් කතා කරා. පළවෙනි එක situation strength theory. ඒකද කිව්වේ personality එක අපේ behavior එකට බලපාන විදිය situation එකේ strength එක අනුව වෙනස් වෙනවා කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ trait activation theory කියන්නේ සමහර situations වලදී අපේ සමහර personality ඒවා activate සමහර personality traits activate වෙනවා කියන එක. එතකොට අපි මේකෙදි කතා කරා මුලින්ම define කරා personality කියන්නේ මොකක්ද, ඊළඟට determinants ටිකක් කතා කරා, biological determinants, cultural, family, තව ගොඩක් කතා කරා මොනවද determinants, social factors, situational factors. ඊළඟට කතා කරා frameworks. type A අය කවුද, type B කවුද, ඊළඟට locus of control කියන්නේ internal, external, big five model. මොකද්ද big five model, ඊළඟට MBTI indicator, ඊළඟට dark trait තුනක් කතා කරා. ඊළඟට මේ අපේ theory දෙක situation strength theory එකයි trait activation theory එකයි. එතකොට personality පාඩමත් එච්චරයි. ඊළඟට අපේ පාඩම perception.